بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز علماء کرام، سادات عظام اور اہالیہ سرو سانکو سے آئے ہوئے مومنین و مومنات، پیارے اسکولی بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ایک عرصے سے یہ تمنا اور یہ خواہش تھی کہ ہمارے جو کرگل کی معزز شخصیات کے بارے میں جس طرح برادر ناصر شعبانی صاحب نے فرمایا کہ فراموش شدہ شخصیات، وہ شخصیات جس پر ہم جیسے لوگوں نے جو ظلم کیا ہے، جن کو یاد نہ کرنے کا، جن کے کنٹریبیوشن کو کبھی سراہنے سے عاجز رہنے کا جو ظلم ہم نے کیا ہے، اس ظلم کو کہیں نہ کہیں ہم اس کی معافی طلبی ہی آپ کہیں کہ ہم یاد کرنے کے لیے ہم یہاں تشریف لائے ہیں. سب لوگ ایک بات بہت اچھی کہی، جس طرح ناصر صاحب نے کہا کہ کرگل میں بہت بڑی بڑی شخصیات ایسی گزری ہیں جن کا اس قوم کے تئیں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، لیکن بدقسمتی سے ان شخصیات کے بارے میں ان شخصیات کو بہت زیادہ سیاسی بنایا گیا، اور ان شخصیات کے بارے میں جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو لوگ اس کو بالکل منفی پہلو یا منفی انداز میں ان شخصیات کے بارے میں سوچ بچار کرنے لگتے ہیں. ہر سوسائٹی کے اندر سوسائٹیز کے ہیروز ہوا کرتے ہیں، سوسائٹی کے آئیڈیلز ہوا کرتے ہیں. دنیا میں جہاں جہاں بھی انقلابات رونما ہوئے ہیں، سماجی تبدیلیاں وقوع پذیر ہوئی ہیں، ان تمام معاشروں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی رول ماڈل، کوئی نہ کوئی شخصیت ایسی گزری ہے جو ان سب کے لیے، جسے ہم فارسی میں ارغو کہتے ہیں یا جسے ہم نمونے عمل کہتے ہیں، ایسی شخصیت گزری ہے. اور خاص کر جس کے بارے میں مقام معظم رہبری حضرت آیت اللہ خامنئی بار بار جو تاکید کرتے ہیں، اور حالیہ سالوں میں جو تاکید کی، انہوں نے نخبہ حضرات کی قدردانی کی. نخبہ یعنی معاشرے کے وہ خواص حضرات، یعنی وہ انٹلیکچوئلز، وہ انجینئرز، وہ اسکالرز، وہ علماء، جس کے بارے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں کوئی قدردانی نہیں ہوتی ہے، اور جس کی قدردانی بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا ہماری پوری ریاست ایک بحران سے گزری. آنن فانن میں ہمارے سامنے ایسے حادثات پیش آئے کہ ہم خود ہکا بکا رہ گئے کہ کرنا کیا ہے اب آگے. کیونکہ آج تک ایسا کوئی سیٹ اپ، ایسا کوئی پلیٹ فارم ہم نے تشکیل ہی نہیں دیا کہ جہاں ہم انٹلیکچوئلز بیٹھ کے بات کریں، جہاں ہم اسکالرز سب میں بیٹھ کے بات کریں، جہاں ہم اہل نخبہ جسے کہتے ہیں یا جو انٹلیکچوئل کلاس ہے، یہاں کی سوچ بوجھ رکھنے والی سوسائٹی ہے، وہ کہیں بیٹھ کے بات کر سکے. ہم اور آپ کے سامنے ہم اگر دیکھتے ہیں کہ 47 سے پہلے کا کرگل، وہ کرگل جب یہاں انفراسٹرکچر نہیں تھا، یا 80 سے پہلے کا کرگل، 1980 سے پہلے کا کرگل، وہ کرگل جب یہاں مواصلاتی نظام نہیں تھا، جب لوگوں کے ہاتھ میں موبائل نہیں تھا، جب انٹرنیٹ نہیں تھا، ٹی وی نہیں تھا، لیکن لوگ ذہنی طور پر ہم سے کافی ایڈوانس تھے، ذہنی طور پر سوچ بوجھ رکھتے تھے. کل ایک دوست نے بولا، آغا سعید مہدی مرحوم نے سرسکوٹ کے ٹیکس کے خلاف ایک احتجاج اس دوران کیا، اور وہ ٹیکس بعد میں ان کو واپس لینا پڑا حکومت کو. لوگ کافی فعال تھے. یا شیخ علی برونو کے اگر ایسے واقعات اور ایسی باتیں ہیں کہ اگر آج کا جو انٹلیکچوئل کلاس کرگل کا بیٹھ کے سوچے تو وہ شاید حیران و سرگردہ رہ جائے. اور اس شخصیت جسے ہم مرحوم سید حیدر رضوی کے نام سے جانتے ہیں، جس کے بارے میں بدقسمتی سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جتنی ریسرچ ہونی چاہیے تھی، جتنا حق ادا کیا جانا چاہیے تھا، اتنا حق ادا نہیں ہوا. ایک ایسے دور میں جب دنیا کی بہت بزرگ شخصیات دیگر مذاہب کی، جیسے دلائی لاما کی آپ بات کریں، یا سیاسی شخصیات جو خود اس شخصیت سے ملنے آتی ہیں، یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ اس شخصیت میں کوئی پوٹینشل تھا تاکہ وہ اس سے ملنے گئے. آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سید حیدر رضوی صاحب نے ایک ایسے دور میں جب انقلاب اسلامی بالکل ایک جیسے مقام
इमाम खुमैनी फरमाते थे ये एक फूल की तरह है, खिलते हुए फूल की तरह, और आप रहबर मौज़म फरमाते हैं कि एक तनावर दर्द बन गया है। एक ऐसे दौर में इनकलाब इस्लामी की जिस हिसाब से सबसे बड़ा आगा हैदर साहब का कंट्रीब्यूशन ये था कि उन्होंने करगिल की कौम को, खासकर अहले सुरू को, इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह और आपके इनकलाब से आशना कराया। हिंदुस्तान के अंदर 5 करोड़ शिया होने के बावजूद एक कौम बन के कभी सामने खड़े नहीं हो पाए। अब कभी ये नहीं बता सकते हो कि ये कौम की शक्ल में इनका कोई एग्जिस्टेंस है, इनका कोई वजूद है। जबकि आप करगिल के लोग, करगिल के बच्चे, करगिल के स्टूडेंट्स, अगर वो सैकड़ों में ही होते हैं, 200, 300, 500 की तादाद में, लेकिन वो दिल्ली में होते हैं, जम्मू में होते हैं, मुंबई में होते हैं, कहीं पे भी होते हैं, तो वो उन तमाम हिंदुस्तानियों के लिए एक रोल मॉडल बन के सामने नजर आते हैं। वो इस वजह से कि हमारे बुजुर्गान ने जो एक नजरिया दिया है, मुत्तहिद रहने का नजरिया दिया है, जो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग जिसे हम कहते हैं, एक दूसरे से वाबस्तगी का जो नजरिया दिया है, वो उस नजरिए की हमें कदरदानी करनी चाहिए, उस नजरिए को हमें फॉलो करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे इस मौजूदा दौर में, एक ऐसे दौर में जब हम खींचातानी भी करते हैं और हसास मौकों पे भी, सबसे बड़ा मजाक हमारी सोसाइटी के साथ ये होता है कि कौम एक हसास मरहले में होती है और हम छोटी छोटी जुजियात को लेकर के आपस में दस्तगरेबा हो जाते हैं। ऐसे मौकों पर भी हम कौम के साथ, दीन के साथ, माशरे के साथ मजाक कर रहे होते हैं। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि हम चीजों को संजीदगी से लें और इस प्रोग्राम को सिर्फ निशस्तन, खुर्दन और बर्खास्तन तक महदूद न करें। इस ऐसे प्रोग्रामों से हम कुछ सीखें और आइंदा नस्ल तक कुछ मुंतकिल करें। कौमें तब खत्म हो जाती है जब एक नस्ल एक नजरिए को लेकर चलती है और अगली नस्ल तक वो ट्रांसफर नहीं कर पाती है। ईरानी इनकलाब की कामयाबी और आज ईरानी इनकलाब का जो असर पूरे मिडल ईस्ट पे फैला है, वो उसकी वजह यही है कि इमाम खुमैनी के बाद इस इनकलाब को ब्रेक नहीं लगा, बल्कि ये इनकलाब मुंतकिल हुआ दूसरी जनरेशन को, और आज की जनरेशन उस जनरेशन से ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा एडवांस है। जैसे नासिर साहब ने कहा वो कि वो इमाम ज़माना के बाद के ज़ुहूर के बाद की तैयारियों में लगे हैं। वो इस इंतजार में नहीं है कि हम नजफ से करबला पैदल चल के अरबईन करेंगे। उनका अगला मरहला ये होता है कि हम करबला से कुछ कर मरहला कैसे अबूर करें, हम बकी का मरहला कैसे अबूर करें। तो इस एडवांस एक सोच को लेकर के कौमें आगे बढ़ती है, नजरियात को लेकर आगे बढ़ती है। और ये जो आज कहते हैं कि 2024 में तो हम चुन चुन के इनको माइग्रेंट बना के निकालेंगे, क्या है आपके पास में और आपके पास? क्या काउंटर है आप और मेरे पास? हम तो डरे हुए हैं, हमारी तो पिंडलियां कांप रही हैं अभी से। तो हमें अल्लाह ताला पर भरोसा रखना चाहिए, ईमान रखना चाहिए, मन में चोर नहीं रखना चाहिए और इंसाफ के लिए जिद्दजहद करना चाहिए और दारी के साथ जीना चाहिए। और इन बुजुर्गान ने उन कठिन मराहिल में, जब हमारा पूरा मुआशरा पार्टीशन के दौर से गुजर रहा था, हम अपने एक बहुत बड़े हिस्से से जब अलग हो चुके थे, ऐसे दौर में उन्होंने कौम को मुत्तहिद रखा, कौम की हिफाजत की और मुआशरे को एक मुनज़्ज़म और पुरअमन मुआशरा बनाए रखने में अपना कलीदी रोल निभाया। लिहाजा जरूरत इस बात की है अपनी सोसाइटी को अपने हीरोज से मुतारुफ करें। मेरे पूरी डिस्कशन का एक ही नुक्ता है, वो ये है कि हम अपने हीरोज के बारे में मनफी तासुरात के मनफी ख्यालात न फैलाएं, उनके जो मस्बत पहलू हैं उनको उजागर करें और अपनी कौम को उनके लिए नमूने अमल बना करके पेश करें। हमारे सामने बहुत बड़ी अच्छी शख्सियत गुजरी हैं, मौजूदा दौर में भी ऐसी शख्सियत हमारे माशरे में गुजरी हैं जिन्होंने कौम के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है, कौम को बहुत कुछ उन्होंने वक्फ किया है। उन्होंने अपनी जिंदगियां 40-40, 50-50 साल जो है कौम को दिए हैं, लेकिन बदकिस्मती से कौम ने सिर्फ फरामोशी के सिवा उनको कुछ नहीं दिया है। मेरी गुजारिश ये है कि हमारे उलमाए किराम, हमारे जो खवास हजरात हैं, वो आपस में बैठे, सर जोड़ के बैठे, इससे पहले कि अल्लाह ताला हमें कुफरान नियामत की एक बहुत बड़ी सजा में गिरफ्तार करे, कि हमें सोचना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ खड़े हैं, इस चीज का हमें अंदाजा होना चाहिए। और खुदा इंशाअल्लाह उसी कौम को कामयाबी बख्शता है। तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। और ये कोई खुदा का मजाक नहीं है, हमारे साथ खुदा का वादा है और खुदा अपने वादे पे कायम रहता है और खुदा का वादा झूठा नहीं होता है। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।